Welcome all student. रयत शिक्षण संस्था, रयत online school education junior college. Myself Kadam Yasvi, SS Ligade Vidyalay and BG Ligade Junior College of Science Agri, Akola Vasud, Taluka Sangola. Subject Physics. Today we will study the topic kinetic theory of gases and radiation. First point, emission of heat radiation. When the rate of absorption of radiation is same as the rate of emission of radiation, the temperature of the body remains constant and the body is said to be in thermal equilibrium with its surroundings. बघा या ठिकाणी rate of absorption of radiation is same as the rate of emission of radiation and the temperature of the body remains constant and the body is said to be in thermal equilibrium with its surrounding. आता एखादी बॉडी जर आपण सराउंडिंग मध्ये जर ठेवली, सपोज आपण चहा जर सराउंडिंग मध्ये जर ठेवला तर चहाचं टेम्परेचर हे सराउंडिंग पेक्षा कसं आहे, जास्त आहे. मग थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, तर या ठिकाणी टेम्परेचर जो चहा आहे, चहाचं टेम्परेचर आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर काय झालं पाहिजे, इक्वल झालं पाहिजे. त्यालाच आपण काय म्हणतो, थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणतो. म्हणजे चहा सराउंडिंगमध्ये ठेवल्यानंतर हीट काय होते, ट्रान्सफर होते. कुठून ट्रान्सफर होणार, चहाकडून सराउंडिंगकडे, आणि दोन्हीचं टेम्परेचर जोपर्यंत इक्वल होत नाही तोपर्यंत हीट काय होते, चहाकडून सराउंडिंगकडे ट्रान्सफर होते आणि त्या ठिकाणी दोन्हीचं टेम्परेचर काय होतं, इक्वल होतं. त्याला आपण काय म्हणतो, थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणतो. या ठिकाणी बघा, द रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज सेम ॲज द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन and the temperature of the body remains constant and the body is said to be in thermal equilibrium with its surroundings. When the body is heated, the radiated energy corresponds to shorter wavelengths. For temperature around 800 degrees Celsius, part of the energy emitted is in the visible range and body appears red. At around 3000 degrees Celsius, it looks white hot. The filament of a tungsten lamp appears white hot as its temperature is around 3000 degrees Celsius. We have thus seen that all bodies radiate electromagnetic radiation when their temperature is above the absolute zero of temperature. Then amount of heat radiated by a body depends on. आता या ठिकाणी बघा, amount of heat radiated by a body depends on. First one is the absolute temperature of the body which is denoted by T. म्हणजे या ठिकाणी हीट रेडिएटेड कोणत्या गोष्टीवरती डिपेंड्स आहे. फर्स्ट वन इज द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सेकंड वन इज द नेचर ऑफ द बॉडी, मीन्स द मटेरियल, नेचर ऑफ सरफेस, पॉलिश्ड ऑर नॉट. म्हणजे या ठिकाणी heat radiated which depends upon the nature of the body. Third one is surface area of the body. म्हणजे radiated heat radiated which depends upon surface area of the body. And fourth one is time duration of for which body emits radiation. म्हणजे या ठिकाणी
heat radiated, which is depends upon four factors. First one is the absolute temperature, second one is the nature of the body, third one is surface area of the body, and fourth one is time duration of for which body emit radiation. आता या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी एक तुम्हाला रिकाम्या जागेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, म्हणजे MCQ मध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. दोन प्रकारे प्रश्न या ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो. द अमाऊंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आणि डिपेंड्स अपॉन. डिपेंड्स अपॉन असेल तर यातला एखादा पर्यायामध्ये एखादा पर्याय असेल या चारीपैकी, आणि डज नॉट असेल तर हे तीन पर्याय आणि वेगळा एखादा पर्याय असू शकतो. म्हणजे बघा, फॉर एक्झाम्पल अमाऊंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन. आता डिपेंड्स ऑन म्हटल्यानंतर इथं काय येणार, द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, द नेचर ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया आणि टाइम ड्युरेशन. मग डिपेंड्स ऑन असं जर प्रश्न विचारला तर या ठिकाणी या चारही पर्यायापैकी एक पर्याय तुम्हाला लिहावा लागेल. द अमाऊंट ऑफ हीट रेडिएटेड means Q is directly proportional to the surface area A and time duration T. The amount of heat radiated means Q, which is directly proportional. आता आपण बघितलं की depends on four factors, but relation, त्याचं रिलेशन काय आहे तर Q ला काय आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Q ला म्हणजे रेडिएटेड हीटला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ए, म्हणजे सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे आणि टाइम ड्युरेशन कसं आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. देन इमिसिव्ह पॉवर, आपण इमिसिव्ह पॉवर विच इज डिनोटेड बाय, या ठिकाणी आर आहे बघा, इमिसिव्ह पॉवर विच इज डिनोटेड बाय आर. स्टेटमेंट बघू आपण. द रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम ॲट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इमिसिव्ह पॉवर ऑर रॅडियंट पॉवर ऑफ दॅट बॉडी. परत एकदा बघा, द रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम ॲट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इमिसिव्ह पॉवर ऑर radiant power of that body. Emissive power or radiant power of that body. या ठिकाणी इक्वेशन आहे बघा, R is equal to Q upon AT. R means emissive power, Q means radiated heat, A means area, T means time. आता याचं SI युनिट काय बघा, जूल पर मीटर स्क्वेअर सेकंड और फेबर पर मीटर स्क्वेअर. त्याचे डायमेन्शन्स बघा काय आहेत, M1 L0 T-3 इमिसिव्ह पॉवर. आता या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला MCQ मध्ये प्रश्न विचारला जातो, SI युनिट ऑफ इमिसिव्ह पॉवर और डायमेन्शन्स ऑफ इमिसिव्ह पॉवर. SI युनिट म्हटलं की या दोन्हीपैकी कोणतं तर पर्यायामध्ये असेल, डायमेन्शन म्हटलं की M1 L0 T-3. देन कोइफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी विच इज डिनोटेड बाय ई. कोइफिशिएंट ऑफ इमिशन किंवा इमिसिविटी कशाने डिनोट केलेलं आहे, स्मॉल ई न डिनोट केलेलं आहे बघा. आता या ठिकाणी त्याचं आपण पहिल्यांदा स्टेटमेंट बघूया. द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ॲट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोइफिशिएंट ऑफ इमिशन. बघा परत एकदा स्टेटमेंट काय, द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ॲट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोइफिशिएंट ऑफ इमिशन. आता परफेक्टली ब्लॅक बॉडी काय आहे हे आपण अगोदर बघितलेलंच आहे. ऑर्डिनरी बॉडी म्हणजे एनी बॉडी, त्याची इमिसिव्ह पॉवर. आता बघा, ऑर्डिनरी बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर काय आहे, आर आहे, आणि परफेक्टली ब्लॅक बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर काय आहे, RB आहे. या दोन्हींचा रेशो म्हणजे कोइफिशिएंट ऑफ इमिशन किंवा इमिसिव्हिटी इज इक्वल टू R अपॉन RB. हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा, याच्यावरून तुम्हाला स्टेटमेंट लिहिता येते. म्हणजे काय बघा, द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ॲट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोइफिशिएंट ऑफ इमिशन.
त्याच्यानंतर या ठिकाणी बघा आपण जो फॉर्म्युला लिहिला त्याच्यामध्ये आर काय आहे, इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी ॲट गिवन टेम्परेचर. आर बी काय आहे, इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ॲट सेम गिवन टेम्परेचर. फॉर अ परफेक्ट ब्लॅक बॉडी इज इक्वल टू काय असतं, 1 असतं. परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणजे इमिसिव्ह पॉवर काय असते, किंमत 1 असते. फॉर अन ऑर्डिनरी बॉडी 0 लेस दॅन ई लेस दॅन 1 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. फॉर एक्झाम्पल इमिसिव्हिटी ऑफ कॉपर इज 0.3. कॉपरची इमिसिव्हिटी किती आहे, 0.3 एवढी आहे. इमिसिव्हिटी इज लार्जर फॉर रफ सरफेसेस and smaller for smooth and polished surfaces. Emissivity also varies with temperature and wavelength of radiation to some extent. या ठिकाणी बघा इमिसिव्हिटी ही रफ सरफेसची कशी असते, लार्ज असते आणि स्मूथ किंवा पॉलिश्ड सरफेसची कशी असते, स्मॉल असते. याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला MCQ प्रश्न विचारला जातो. इमिसिव्हिटी इज लार्जर फॉर रफ सरफेस अँड स्मॉलर फॉर स्मूथ अँड पॉलिश्ड सरफेस. देन अनदर पॉइंट, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टेट अँड एक्सप्लेन. किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन असा तुम्हाला बोर्डासाठी 3 मार्कासाठी प्रश्न विचारला जातो. पहिला आपण याचं स्टेटमेंट बघूया. इट स्टेट्स दॅट ॲट अ गिवन टेम्परेचर द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर टू कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ अ perfect black body at the same temperature for all wavelengths. किंवा coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission at a given temperature. बघा दोन्हीपैकी कोणतंही एक स्टेटमेंट तुम्ही लक्षात ठेवा. परत एकदा बघा, इट स्टेट्स दॅट ॲट अ गिवन टेम्परेचर द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर टू coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfect black body at the same temperature for all wavelengths. किंवा coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission at a given temperature. या ठिकाणी बघा, that is A is equal to coefficient of absorption आणि E is equal to coefficient of emission. हे दुसऱ्या स्टेटमेंट नुसार आपण हे इक्वेशन लिहिलेलं आहे. बट E is equal to म्हणजे इमिसिव्हिटी E is equal to काय आहे, R upon RB. मीन्स R काय आहे या ठिकाणी बघा, इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी आणि RB काय आहे, इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. यांचा रेशो म्हणजे काय आहे, E म्हणजे इमिसिव्हिटी. म्हणजे E इज इक्वल टू इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी आणि RB इज इक्वल टू इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी यांचा रेशो आहे. म्हणजे या ठिकाणी A इज इक्वल टू E आहे. या ठिकाणी E ची किंमत जर आपण टाकली तर A इज इक्वल टू फॉर्म्युला मिळेल R अपॉन RB. दॅट इज या फॉर्म्युल्यामध्ये बदल केला, हे RB जे आहे ते या बाजूला घेतलं आणि विच इज इक्वल टू R अपॉन A. म्हणजे RB इज इक्वल टू R अपॉन A. म्हणजे या ठिकाणी RB काय आहे बघा, इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी विच इज इक्वल टू रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अँड कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन यांचा रेशो. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी कोणतंही इक्वेशन प्रूव्ह केलं तरी काय होऊ शकतं, किर्चॉफ्स लॉ प्रूव्ह होऊ शकतो. दॅट इज द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ एनी बॉडी टू इट्स कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन इज कॉन्स्टंट अँड इट इज इक्वल टू इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी
ॲट सेम टेम्परेचर. म्हणजे या ठिकाणी या इक्वेशननुसार परत एकदा हे इक्वेशन स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे. द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ एनी बॉडी मीन्स आर टू इट्स कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन मीन्स ए is at constant and it is equal to emissive power of perfectly black body at same temperature means हे RB. आपण किर्चॉफ्स लॉचं theoretically प्रूफ बघूया. It consists of constant temperature enclosure which is isolated from the surroundings. Let ordinary body A and perfectly black body B is suspended in constant temperature enclosure. After some time, both bodies have same temperature. Let R, A and E are the emissive power, coefficient of absorption and coefficient of emission for ordinary body A and RB is the emissive power for perfectly black body B. Let Q be the radiant energy incident on each sphere per unit time per unit area. आता या ठिकाणी बघा इन्क्लोजर मध्ये दोन बॉडी आहेत. ए जी आहे ती ऑर्डिनरी बॉडी, बी जी आहे ती परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आता या ठिकाणचं टेम्परेचर कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे. आता बॉडी ए ऑर्डिनरी बॉडी, बी परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आता ऑर्डिनरी बॉडीसाठी बघा ऑर्डिनरी बॉडीसाठी या ठिकाणी आपण आर मीन्स इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, ए मीन्स कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, ई कोइफिशियंट ऑफ इमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी आणि आर बी आपण कशासाठी घेतलं, इमिसिव्ह पॉवर फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी बी. या ठिकाणी ही बी काय आहे, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आणि ए काय आहे, ऑर्डिनरी बॉडी. देन द रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय बॉडी ए पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज ए इंटू क्यू. बघा द रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय बॉडी ए म्हणजे ऑर्डिनरी बॉडीसाठी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज ए इंटू क्यू. द रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय बॉडी बी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज 1 इंटू क्यू. आता या ठिकाणी बघा दुसरी बॉडी जी बी आहे ती परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आहे, त्याच्यामुळं या ठिकाणी ए ची किंमत म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शनची किंमत काय असणार आहे, 1 असणार आहे. कारण का तर ती बॉडी कशी आहे, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. हे आपण अगोदर बघितलेलं आहे. मग या ठिकाणी पहिले इक्वेशन तुम्हाला काय मिळालं, बॉडी ए साठी ए इंटू क्यू मिळालं आणि परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी काय मिळालं, 1 इंटू क्यू मिळालं. ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर radiant energy emitted by body per unit time per unit area is equal to radiant energy absorbed by body per unit time per unit area. हा काय आहे, फॉर्म्युला आहे. आता फर्स्ट बॉडी फॉर बॉडी ए साठी, आता बॉडी ए कशी आहे, ऑर्डिनरी बॉडी. ऑर्डिनरी बॉडीसाठी काय येणार इक्वेशन, मग आर इज इक्वल टू म्हणजे रॅडियंट एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया मीन्स आर विच इज इक्वल टू ए इंटू क्यू. हे ए इंटू क्यू त्याला आपण काय म्हटलं, इक्वेशन 1 म्हटलेलं आहे. फॉर बॉडी बी साठी बघा बॉडी बी कशी आहे, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आहे, त्यासाठी आर बी काय आहे, इमिसिव्ह पॉवर आहे परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी. इमिसिव्ह पॉवर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणजेच काय आहे, रॅडियंट एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया विच इज इक्वल टू आर बी. हे बॉडी बी साठी आहे.
विच इज इक्वल टू काय येणार क्यू येणार, कारण या ठिकाणी बघा 1 इंटू क्यू म्हणजे काय येईल क्यू येईल. हे इक्वेशन 1 आणि हे इक्वेशन 2. आता इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 वरून पुट व्हॅल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1. क्यूची जी किंमत आहे ती इक्वेशन 1 मध्ये ठेवली. बघा या ठिकाणी क्यूची किंमत काय आहे आर बी आहे. ही किंमत आपण या इक्वेशन 1 मध्ये जर ठेवली तर काय मिळेल बघा, आर इज इक्वल टू ए इंटू आर बी. आता हे आर बी जे आहे ते आपण काय केलं या बाजूला घेतलं म्हणजे कुठे येणार छेदामध्ये येणार, म्हणजे आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला मिळाला ए मिळाला. म्हणजेच या ठिकाणी बघा ई इज इक्वल टू काय आलं ए आलं, कारण का दॅट इज ए इज इक्वल टू ई, कारण का आर अपॉन आर बी म्हणजे या ठिकाणी आर अपॉन आर बीचा जो रेशो आहे ती काय आहे इमिसिव्हिटी आहे ई. काय आहे इमिसिव्हिटी ई. आपण अगोदर डेफिनेशन बघितलेलं आहे किंवा कोइफिशियंट ऑफ इमिशन ई इज इक्वल टू द रेशो ऑफ आर अँड आर बी. आर मीन्स इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी आणि आर बी मीन्स इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. या दोन्हींचा रेशो म्हणजे काय आहे कोइफिशियंट ऑफ इमिशन आहे आणि त्याच्याबद्दल आपण काय लिहिलं ई लिहिलं, म्हणजे ई इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला ए मिळालं. म्हणजेच या ठिकाणी ए इज इक्वल टू ई इक्वेशन नंबर 4. आणि हेच आपल्याला काय करायचं होतं प्रूव्ह करायचं होतं. म्हणजे फ्रॉम इक्वेशन 3 आता इक्वेशन 3 वरून आर अपॉन ए म्हणजे आर हे ए या बाजूला आणलं तर आर अपॉन ए इज इक्वल टू काय आलं आर बी आलं. आणि धिस प्रूव्स किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. आणि हाच काय आहे आपला किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. ओके, थँक्यू.